पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर दे आदरयोग दास ते सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। ये पल तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होण, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने वड्डे फजल नूं साडे सारिਆਂ ਦੇ उत्ते बनाए रखिया आ, सानू संभालिया आ ते साडियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता आ। सारे दिले असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ। सो परमेश्वर दा पवित्र वचन जीवन दा भेत है, तो जिहड़ा परमेश्वर दे वचन नूं समझदा आ वो जीवन दे भेत नूं प्राप्त करदा आ। ये जिंदगी किस तरह सफल होनी है, ये जिंदगी च असीं किस तरह परमेश्वर दीयां जिहड़ियां रहमतां आ उहनूं प्राप्त कर सकदे आ, ते किस तरह असीं जीवन च सफल हो सकदे आ, ते जमीन ते रहिंदे असीं उहदे उस राज दे हकदार बन सकदे आ जिहड़ा उहने अपने प्रेमियां दे लई तैयार कीता आ। इसलिए जीवन दा भेत परमेश्वर दा वचन है, ते वचन दी गहराई नूं साडे लई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साडियां सारियां रूहानी और जिस्मानी आशीषां परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। साडे जीवन दी सफलता भी परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। इसलिए वचन सानू आशीषां दे हकदार बनाउंदा आ। जिहड़ियां जिंदगियां वचन दे नाल प्रीत लाउंदियां, परमेश्वर दी बाणी दे नाल प्रीत लाउंदियां, वो परमेश्वर दे नाल प्रीत लाउंदियां आ, ते परमेश्वर अपनी किरपा ते अपने वादे उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा आ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं परमेश्वर दे वचन दे नाल प्रीत लाइए। ते साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि जिस तरह असीं दिन दे विच 3 वारी भोजन खांदे आ, जे 3 वारी नहीं तो 2 वारी जरूर खांदे आ, उहदे दरमियान कई कुछ असीं पींदे भी हाँ, ते ये साडे शरीर दे लई लाभवंत है। इसे तरह रोजाना दी जिंदगी च साडे लई जरूरी आ कि असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन नूं खाईए। परमेश्वर दा पवित्र वचन जीवन दी रोटी आ। जिस तरह शरीर दी रोटी जिहड़ी आ साडे शरीर नूं तकड़ियां करदी है, और वचन दे विच लिखिया रोटी जिहड़ी इंसान दे शरीर नूं तकड़ियां करदी है, इसे तरह परमेश्वर दा पवित्र वचन है जिहड़ी साडी स्पिरिट नूं, साडी आत्मा नूं आत्मक तौर ते तकड़ा करदा आ। जे साडी आत्मा तकड़ी होवेगी ते असीं फिर बुराई दा सामना कर सकदे आ, उहदे ते फतेह पा सकदे आ, ते असीं रूहानी बरकतां दे हकदार बन सकदे हां। इसलिए ओनली ये नहीं कि असीं ऐतवार आ गए जां असीं जी प्रार्थना करा लई। साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं वध तों वध परमेश्वर दे वचन दे नाल प्रीत लाइए। हर एक दे कोल पंजाबी, हिंदी जिहड़ी भी तुसीं भाषा पढ़ लैंदे हो, तुहाडे कोल परमेश्वर दा पवित्र वचन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और परमेश्वर दे वचन ते मनन करना, उहनूं पढ़ना, उहनूं स्टडी करना साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साडे सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। जिहड़े वचन दे नाल प्रीत लाउंदे आ, वो परमेश्वर दीयां सारियां आशीषां दे हकदार बनदे आ। इसलिए साडी वचन दे नाल प्रीत होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दाऊद अपनी जिंदगी च बयान करदा आ कि तेरा वचन
मैनू शहद नालों भी ज़्यादा मिठा लगदा मेरे तालू नूं। फिर वो कहंदा तेरा वचन मेरे पैरां लई दीपक ते मेरे राह दा चानण है। सो ने कई रूपां दे विच परमेश्वर दे वचन की महत्ता नूं पेश कीता आ कि तेरा वचन सोने ते चांदी दे हज़ारां सिक्कियां तो भी वध मैनू चंगा। फिर वो बयान करदा आ 122 जबूर च, कहंदा मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे संगत दे कि आओ परमेश्वर दे घर नूं चलीए। कहंदा मैं की होया? खुश होया। ते परमेश्वर दे घर दे विच है कि परमेश्वर दी आवाज़ आ, परमेश्वर दा वचन है। ते परमेश्वर दे वचन दे विच साडी ते परिवार दी, घराणे दी, समाज दी आशीष है। इसलिए जिन्ना तुसी परमेश्वर दे वचन नाल प्रीत लाओगे, जिन्ना तुसी परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार होंगे, उन्नियां ज़्यादा तुसी खुदा दियां आशीषां दे हकदार बनोगे। जिन्ना तुसी वचन दा निरादर करोगे, उन्नी समस्या दा तुहानू सामना करना पवेगा। जिन्ना तुसी आदर करोगे, उन्नी वड्डी आशीष दे तुसी हकदार बनोगे। ये तुहाडे हथ दे विच है कि असी परमेश्वर दे वचन दा निरादर करना है जां असी परमेश्वर दे वचन दा आदर करना है। पहले आदम ने जे परमेश्वर दे वचन दा निरादर कीता ते मौत उदों तो शुरू हुई है, मुसीबतां उदों दियां शुरू होईयां आ, आफतां उदों दियां शुरू होईयां आ। जे असी उत्पत 3:18 पढ़ीए तो उत्थे लिखिया, कहंदा तू सख्त मेहनत करेगा। अज इंसान सख्त मेहनत करन दे बावजूद भी इंसान दे कोल तसल्ली नहीं गी। ये सारियां आफतां उदों ही आईयां जदों आदम ने परमेश्वर दे वचन दा निरादर कीता। मौत उदों ही लागू हुई, उदों ही आफतां ते मुसीबतां आईयां। ये सारे सराप उदों ही शुरू होए। इसलिए धन्नवाद है परमेश्वर दा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं इस संसार दे उत्ते भेजिया, जेड़ा हुण दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह दा आदर करदा आ, जिउंदे कलाम दा आदर करदा आ, वो परमेश्वर दियां आशीषां दा हकदार बनदा है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ तुहाडीआं मुश्किलां परेशानियां जिड्डियां मर्जी वड्डियां होण, जेकर तुसी खुदा दे वचन दा आदर करोगे ते परमेश्वर जिहड़ा तुहानू पिछे पै के रूहानी और जिसमानी अपनियां आशीषां नाल भरेगा। और जेड़े परमेश्वर ने वादे कीते आ, परमेश्वर उन्हां नूं भुलदा नहींगा। शरत है जेड़े परमेश्वर साडी जिंदगी च काम करदा आ, असीं भी उन्हां कम्मां नूं ते उहदे वचन नूं भुल्लीए ना। इजरायली लोकां दी जिंदगी च समस्या, स्थिति, हालात माड़े उदों ही आउंदे सी जदों वो परमेश्वर दे कम्मां नूं भुल जांदे सी ते उन्हां ने उस स्थिति दे विच परमेश्वर दे वचन दी, परमेश्वर दी सलाह दी उडीक नहीं कीती। जे असी खुदा दे कम्मां नूं चेते रखीए जिहड़े वो साडी जिंदगी च काम करदा आ, ते परमेश्वर दा फजल तुहाडे जीवन दे विच दिन ब दिन वधदा जावेगा। घटदा उदों आ जदों असी खुदा दे कम्मां नूं भुल जांदे आ, लापरवाह हो जांदे आ, ते उदों समस्या दा सानू सामना करना पैंदा आ। जिन्हां तो बाइबल नहीं वो बाइबल जरूर लो, क्योंकि तुहाडी सफलता, तुहाडी आशीष, तुहाडी रूहानी बरकत, ये सब कुछ परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। एक विचार करके देखो, एक सर्वेखण करके देखो, जदों दे तुसी मसीही बने हो, जदों दे तुसी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास कीता, जदों दे तुसी तौबा कीती, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा दी आशीष नूं पाया,
पहली गल किन्ने साल हो गए, दूसरी गल उस समय तो लैके अज तक परमेश्वर ने किन्ने साडी जिंदगी च काम कीते आ, किन्ने काम कीते आ। बैठ के सर्वेखण करो, विचार करो। दाऊद इस गल नूं बयान करदा, हे परमेश्वर मैं तेरे कीते हुए आचर्य कम्मां दे उत्ते विचार करदा हां। जदों तुसीं खुदा दे कीते कम्मां दे उत्ते विचार करोगे ते तुहाडी जिंदगी दे विच रूहानी आशीष वधेगी, विश्वास वधेगा, आत्मक एनर्जी शक्ति तुहाडी जिंदगी दे विच वधेगी। जदों खुदा दे कीते कम्मां दे उत्ते ध्यान करांगे, सिर्फ ध्यान करन दे नाल तुहाडे जीवन दे विच आत्मक जिंदगी च विश्वास दा वाधा होऊगा, ज्ञान दा वाधा होऊगा, परमेश्वर दी आत्मक शक्ति दा वाधा होवेगा। बहुत सारियां वस्तां नूं असीं जदों सुंघदे हां तां पता लग जांदा कि वाकई इहदे च क्वालिटी है। देसी घे जे इहनूं उदे पता लग जांदा भी ये देसी घे आ, खाण तो ही नहीं सुंघण तो ही पता लग जांदा आ। ते जिहड़ा बंदा खाऊगा तां फिर उह च किन्नी शक्ति आऊगी। जदों तुसीं विचार ही करोगे ओनली परमेश्वर दे कीते कम्मां दे उत्ते, ते परमेश्वर तुहानूं आत्मक तौर ते विश्वास च भी वधाऊगा, आत्मक तौर ते शक्ति दे विच भी वधाऊगा, ते तुहाडे अंदरों आत्मक कमजोरी निराशा वो सारी चले जाएगी। शैतान दा जिहड़ा टारगेट वा वो यही आ वे उहने तुहाडा ध्यान ना परमेश्वर दे वचन वल जाण देना, ना परमेश्वर दे कम्मां वल जाण देना आ। उन्हें तुहाडा ध्यान परमेश्वर दे वचन वल नहीं जाण देना, उन्हें तुहाडा ध्यान परमेश्वर दे कम्मां वल नहीं जाण देना। क्यों नहीं जाण देना? क्योंकि जे तुहाडा ध्यान परमेश्वर दे वचन च चला गया ते वचन दे अंदरों शक्ति निकलनी है जिन्हें तुहानूं तकड़े करना है, तां जिन्हें शैतान दे कम्मां नूं खत्म करना है। वचन दे अंदरों ताकत निकलनी है, शक्ति निकलनी है। तां जिहड़े काम खुदा ने कीते आ, जदों तुसीं उन्हां कम्मां वल ध्यान करना उदों तुहाडे विश्वास दे विच वाधा होना है। ना उन्हें तुहानूं आत्मक तौर ते तकड़े होण देना ते ना ही उन्हें तुहानूं विश्वास च तकड़े होण देना है। इसलिए उहदा टारगेट वा कि वह तुहाडा ध्यान परमेश्वर दे वचन वल नहीं पैण दिंदा, वह तुहाडा ध्यान परमेश्वर दे कीते कम्मां वल नहीं पैण दिंदा, वो आले दुआले तुहाडा ध्यान रखेगा। इस करके जदों असीं रब दी हजूरी च आउंदे आ ते कलाम दे विच लिखिया पूरी चौकसी दे नाल पैर धर, पूरी गंभीरताई दे नाल इत्थे बैठ आके, क्योंकि शैतान दा पूरा टारगेट हुंदा वे वो तुहानूं परमेश्वर दे वचन तो दूर रखे, तुहाडा ध्यान भटकावे, तुहाडा ख्याल भटकावे, तां कि कलाम जिहड़ा तुहाडे अंतःकरण विच ना चला जावे, कलाम तुहाडे मन च ना चला जावे। क्योंकि जे वचन कलाम मन च चला गया ते तुहाडा मन तुहाडी स्पिरिट आत्मक तौर ते तकड़ी हो जानी। ते इस गल दा शैतान नूं पूरा खतरा है। इस करके कोई नहीं सत्संग ही करना या अटेंड ही करना, जाके बहना सुनना, सुन के आ जाना। बाइबल की की लोड़ है?
वचन की की लोड़ आ। चलो जे बाला कहते आ तो माड़ा जिहा मोबाइल चो खोल के देख लवांगे, तो मोबाइल च तो होर कुछ भी बहुत है। हुण बैठा पता नहीं अगला की देखी जांदा, जे वचन देखदा या कुछ होर ही देखण दिया है। बड़ी खतरनाक स्टेज है। वचन नूं वचन करके लो, 100% अपना ध्यान वचन दे वल लो। ये सारे माँ बाप नूं भी मैं अलर्ट करदा हां, जिन्हां दे बच्चे आ। पहली गल, जदों बच्चे तुसीं चर्च च लैके आउंदे हो, इन्हां दी पैरवाई करो, इन्हां नूं समझाओ ते इन्हां नूं अपने काबू च रखो। ते दूसरी गल, 22 साल का लड़का मोबाइल ते 24 घंटे ही देखता रहता। माँ बाप कहते असीं इदां कोल बैठे हाँ, इदां बैठे उन्होंने वाजा मारी जाने, वाजा मारी जाने, वो सुनता ही नहीं। फिर कहते जे उन्हें गल करनी है ना, तो कोल बैठे ही मोबाइल ते गल करनी पैंदी। कोल बैठे ही उहदे नाल फोन ते गल करनी, उन्हें फोन ते गल करनी है। सो ये बड़ी खतरनाक स्टेज है। अपने बच्चों को इन्हां गल्लां तो जाणू कराओ। जिहड़े पढ़ते आ, थोड़े समय लई पढ़ाई तक ही उन्होंने मोबाइल दिओ, उन्हां ते कंट्रोल करो, ताकि तुहाडीआं जिहड़ियां आशीषां आ वो शैतान किसी रूप दे विच खराब ना करे। ते वचन दे नाल प्रीत लाओ। खाली ये नहीं भी बाइबल असी वचन मोबाइल चो देख लिया जी ठीक ठाक आ। मोबाइल दे विच बहुत कुछ इदां दा खतरनाक है जिहड़ा साडी आत्मिक जिंदगी नूं बर्बाद कर सकदा है। निरोल परमेश्वर दा पवित्र वचन होली बाइबल दे जरिए लो, बाइबल दे नाल प्रीत लाओ, बाइबल नूं अपनी जिंदगी दा आधार बनाओ। जिउंदे कलाम च सारी आशीष है। इसलिए एक प्रचारक ने प्रचार के दौरान दसिया, बहुत सारे सभा लगी हुई सी ते बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ सभा ਦੇ ਵਿੱਚ नींद आ गई, अगलाउण लग पे। जदों अगलाउण लग पे, वो कहंदा मैं देखिया कि शैतान आया ते बहुत सारिਆਂ दे मूँह ते थुक के चला गया, ते जिन्नियां दे मूँह ते थुक्या उन्नियां नूं नींद आ गई, ताकि जिउंदा कलाम उन्हां जिंदगियां दे विच चला ना जावे। उहदे काम करन दा शैतान दा बड़ा खतरनाक तरीका है, क्योंकि कलाम दे विच जीवन है ते उन्हें कलाम तुहाडे अंतै करन, तुहाडे मन च जान नहीं देना। ते जे कलाम ही नहीं मन च गया तो फिर कड़ाके की गर्मी ते कड़ाके की ठंड ते खर्चे कीतियां दा सानू कोई भी लाभ, फिर सिर्फ आउण जाण दे चक्कर च रवांगे ते उहदा लाभ कुछ नहीं होना। इसलिए तुहाडे मसले वड्डे नहीं, वड्डी गल आ कि अपना मन सीधा करके खुदा दे कलाम नाल प्रीत लाओ। और जदों प्रीत लाओगे ते वादे अपने आप पूरे होणगे, आशीष अपने आप पिछे पै के मिलेगी। आशीष मंगनी नहीं पैनी, बरकत किरपा उन्नति ते तरक्की पिछे पै के होवेगी। जदों तुहाडी जिंदगी च परमेश्वर के प्रति मुहब्बत होवेगी, उन्हें तुहाडी अंदरली हालत वेखनी आ, अंदरली हालत, उन्हें तुहानू बाहरों नहीं वेखना। ये जेड़े जन दे बारे असी पढ़न ले जा रहे हैं,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। 42 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾਇਆ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾਇਆ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ 100% ਟਾਰਗੇਟ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, 5 ਦੀ 15 ਤੇ 16, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਮਤੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ
गल हमेशा याद आउंदी है। यरमन के लेखक ने इंसान की जिंदगी का चित्र खिंचिया आ। जदों इंसान होश संभालदा आ ते जिंदगी के आखिरी पलों तक एक दिन दे नाल इंसान की जिंदगी की तुलना की है। दिन किन्ना? सूरज के चढ़न तो सूरज के डुबण तक। एक पातशाह उन्हें जिंदगी का चित्र खिंचिया है। एक पातशाह ने ऐलान कर दिता, एक उच्ची चोटी ते चढ़ के कि 4 सफेरे जिन्नी जमीन है वो सब मेरी है। शर्त के मुताबिक जेड़ा इंसान 500 मोहरा खजाने दे विच जमा करा दो, सवेरे सूरज चढ़न तो लैके डुबण तक वो मनुख जिन्नी जमीन तो दी गुजर जाएगा वो सारी ओदी हो जाएगी। लालची मनुख ने उस गल नूं लिया, शर्त पूरी की, खजाने च जमा करा दित्तियां मोहरां। जो रखिया गया सी, सूरज चढ़िया ते उन्हें दौड़ लाउणी शुरू कर दी। दौड़ भी रहा ते दिमाग च भी है भी आ भी मेरी हो गई ते आ भी। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर आ गई। अगे आ गया समुंदर। पहला सोचदा हुण की करा, फिर दिमाग च फिर एकदम फुरना आ गया, इन्नी जमीन होनी आ, इहदे लई पानी भी चाहिए। पानी वेचदी गुजर गया, समुंदर वेचदी गुजर गया। दूसरे पार चला गया, मन नूं तसल्ली जे हो गई, ये पानी का मसला भी हल हो गया। जमीन भी मिल गई ते पानी का मसला भी। 2 बज गए, 3 बज गए, दौड़ा जा रहा, थक भी गया, किन्ना क दौड़ना ही। 6 बजे के करीब सूरज ने मिटना। 5 बज गए, काफी कवर कर लिया एरिया। 5:30 बज गए, एक बारी डिगया, फिर हिम्मत की, उठ के खड़ा हो गया। 15 मिनट फिर दौड़िया। ओनली 6 बजन दे विच 10 मिनट रहिंदे सी, सूरज डुबण च 10 मिनट रहिंदे सी। डिगया, खड़ा होया, डिगया ते मुड़ के खड़ा, खेल खत्म हो गया। ते पातशाह उच्ची चोटी तो कहंदा लओ सी, जिन्नी जमीन दे उत्ते लम्मा पिया आ, इनू इन्नी चाहिदी सी। जिन्नी ते पिया, इनू इन्नी चाहिए और इनू इन्नी मिली। तो जिहड़ी सूरज दे चढ़न तो डुबण तक दौड़ लाई, किसी काम नहीं आई। इंसान की जिंदगी का चित्र एक जर्मन के लेखक ने खिंचिया कि आ हालत है इंसान की। इसलिए साडे उदारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, मनुख नूं की लाभ है वे सारी दुनिया नूं कमा लवे ते अपनी जान दा। ते शैतान दा पूरा टारगेट है कि उन्हें तुहाडा ध्यान खुदा दे वचन दे वल नहीं जानते। इस करके वो जो डरदा आ ते ओनली परमेश्वर दे वचन तो। जिन्हां जिंदगियां च वचन आ जांदा, वो अपने दुश्मन ते फतेह पाउंदे ने ते वो रूहानी और जिसमानी आशीषां दे हकदार बन जाते हैं। हनेरा चाहे तुसी गोलियां चलाओ, चाहे तुसी तलवार चलाओ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਨੇਰਾ ਕਦੀ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਵੱਡੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁੜਕੇ ਲਵਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਹਾਲਤ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 106 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 13 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਛੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਚਾਰਜ ਸ਼ਲਾਹੂ। ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਹੂ? ਆਚਾਰਜ, ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਚਾਰਜ ਸ਼ਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਚਾਰਜ ਸ਼ਲਾਹੂ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਚਾਰਜ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ? ਆਉਣੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ?
अब्राहम नूं खुदा ने क्या मैं तेनों इन्नी आशीष देंगा, इन्नी बरकत देंगा। पढ़ी उत्पत्ति पुस्तक 15 अध्याय 13। उसने अब्राहम नूं आख्या, तू सच जान बे तेरी अंश एक देश विच ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं है परदेसी होगी हाँ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ गुलामी करेगी अगे और ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ अगे ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ अगे ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ अगे ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ अगे ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਰਧ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਤਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੇ ਵਿਰਧ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ 400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ आशीष ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ 23-24। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ 23 ਤੇ 24 ਹੈ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਕੇ ਲਏ। ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਸੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ? ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਪੜ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਵੀ ਪਲਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੀ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਤਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 103 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਤੇ 14 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। 14 ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਬਿਰਲਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।